This call is now being recorded. Okay, so let us begin. Jogali মই এটা লিষ্ট মানে ফিমেল মেম্বাৰ্স পাৰ্টিসিপেটিং ইন কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ফটোখন দিছিলো চাইছিল নে চাইছিলো স্যার মানে প্ৰথমতে 15 জন আছিল তাৰ পিছত ফাইনালি যেতিয়া সাইন হৈছে তেতিয়া 11 জন আছিল Consider the following statements regarding no confidence motion. 4 and 3. Key. There is no mention of confidence motion in the Constitution of India. Constitution of India. What is no confidence motion mentioned? What is any? Constitutional mention আছে নেকি যিকজনে টু অনলি এনসার দিছে কোন কোন হয় মৃগাঙ্ক নন্দিতা মৃন্ময় কনস্টিটিউশনাল কোড মেনশন আছে Constitutional mention নাই তাৰ মানে statement 1 is also correct তাৰ মানে statement 1 is also correct Article 118 উলিয়াওকচোন Constitutional এটা article আছে 118 118 কোনে পঢ়ি দিয়কচোন কোনোবা এজনে নয়নে পঢ়ি দিয়ক কি বুলি আছে ষ্টাৰ্ট কৰক So Article 118, Rules of Procedure. Each House of Parliament may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution, its procedure, and the conduct of its business. Okay. Number 2, until ঠিক আছে, rules হৈ are যাব। made. হৈ যাব। Fine. So, মানে কি, under this, it gives power to the Parliament to make rules. So, accordingly, Lok Sabha has made rules, Rajya Sabha has also made rules. Tade, rule number 198 to outside the Constitution. That no confidence motion of what mentions. Compulsory order to? স্যার গম পাইছো নাই কালি নহয়, স্যার কালি আপুনি কৈছিলে হেতু কথা গম পাইছো স্যার মোক কিবা টিক কৰাতে ভুল মই বুজি পাইছো হেতু ৰুল ৰেগুলেশন খিনি বেলেগকে হেই কৰিছে তাৰ কনস্টিটিউশন নাই হেতু মই গম পাইছিলো স্যার কালি আপুনি কৈছিলে নহয় টিক কৰোতে ভুল কৰিলো ভুল কৰিলে ন এটো মাৰাত্মক ভুল কয় এটো মানে পৰীক্ষাত মানে সিলি মিস্টেক নকৰিব দে একদম সিলি মিস্টেক ইজ নট পাৰমিটেড যেটো জানিছিলো কিন্তু এটো দিলো হেতু এনসিওর কৰিব যে এটো নকৰে কাৰণ হেনেকুৱা যদি হয় তেতিয়া হলে তো বহুত মানে দিগদাৰ হয় হৈ যায় কেতিয়াবা এটা কৰিব পাৰে আৰু এটা ম্যাক্স এটাতকে বেছি নকৰিব এটো কাৰণে আপোনালোকে এই লাষ্টলে থৈ দিব গুল্লা কৰিবলৈ Supreme Court এনেকে 145 power আছে to make rules okay second statement to কারো ডাউট নাই এটো লোক সভাৰ ডিভাইস হয় no confidence motion with reference to adjournment motion it is intended to allow a discussion on a definite matter of urgent public importance that is in fact the definition of adjournment motion it can be introduced in both the houses কালিও কৈছিলো এটা কথা মোশনৰ ক্ষেত্ৰত কনফিউজন থাকিব পাৰে কোনটো লোকসভাত হয় কোনটো ৰাজ্যসভাত হয় যিবিলাক মোশন মানে নরমাল প্রসিডিউর স্টপ কৰি পেলাই হয়তো গভর্নমেন্টক
চেনচিয়ৰ কৰাৰ নিচিনা হয়, গভৰ্ণমেণ্টক মানে স্ক্ৰুটিনাইজ কৰাৰ নিচিনা হয়, সেইবিলাক লোকসভাতে পাছ হয়। So adjournment motion, no confidence motion, in fact censure motion too, that is a device of Lok Sabha. Okay, so it can be introduced in both houses now, adjournment motion only in Lok Sabha. ঠিক আছে, ঠিক আছে, বুঝি পাইছে? Yes, sir. Yes, sir. The term leave of the house in parliamentary procedure is formal approval by house of a legislature to member to move a motion or withdraw. Correct. It is good that you know it, because otherwise বহুতে ভাবে যে leave of absence মানে ছুটি লবলৈ বা হেৰি leave of absence মানে ক'ত আমি দেখা পাওঁ leave of absence কথাটো? Leave of the house ক'ত লয়? Leave of the house while presenting a ordinary bill. Ordinary bill ক্ষেত্ৰত বা মানি বিলৰ ক্ষেত্ৰতো হয়, মানি বিলৰ ক্ষেত্ৰতো leave of absence, sorry, leave of the house লয়, মানে উদ্দেশ্যটো কি? leave of the house to আপোনালোকে ডেফিনেশ্যন লিখিলে, just tell me what is the purpose. কিয়? What is the meaning of taking leave? হাউসে এলাও কৰিলে কি হ'ল? এটা কি হ'ল? এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া উইথড্ৰ কৰি দিব নোৱাৰে ন, you will take the legislation seriously. It's not like আজি মন গৈছে আনিছে কাইলে আকৌ উইথড্ৰ কৰি দিছে, আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিছে যে ইয়াত মই মেজৰিটি ইয়াত পাছ নহব নেকি, আজি উইথড্ৰ কৰি দিওঁ ন। Once the house grants you leave to present the bill, then it's your responsibility to ensure that it goes through the procedure, otherwise it will stay pending. ঠিক আছে, আপুনি উইথড্ৰ কৰি দিব নোৱাৰে তাকে, সেইটো কাৰণে হাউচৰ বেলেগকে পাৰমিশন ল'ব লাগিব। বেসিক্যালি জাস্ট মানে তাতে হেস্টি লেজিসলেশন নানে। You don't bring legislations hastily. Hastily শব্দটো বুজি পাইছে নাই? In haste. Yeah, Minmoy. So এইটো prior permission লোৱা টাইপ নেকি? Prior permission লোৱা টাইপে হয়, মানে স্পিকাৰৰ। মানে speaker. কথাটো এনেকুৱা আছে, আপুনি এটা বিল আনিব বিচাৰিছে, আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট মেম্বাৰ হয়, বাট আপোনাক সেইটো হাউচে সেইটো পাৱাৰ নিদিয়ে যে আপুনি আজি আনিলে কাইলে আকৌ উইথড্ৰ কৰি ল'ব। আপোনাৰ এনেকুৱা লাগে যে আৰে ঠিক নাছিলে কালি এইটো মই এনেই আনিলো আজি এনেকুৱা নহয়, এইটো চিৰিয়াছ মেটাৰ হয়, এইটো দেখাবলৈ ইউ হেভ টু টেক লিভ অফ দ্য হাউচ। চ' যেতিয়া তেতিয়া উইথড্ৰ কৰি নিদিয়ে যাতে আপুনি। এইটো মই কিয় দিছো জানে, বা এই বস্তুটো কিয় আহিছে জানে, এই যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট মোচন থাকে সেইবিলাকৰ লিভ অফ দ্য হাউচ নালাগে। মানে মোচন এটা কি হয় জেনেৰেলি, এইবিলাক চিৰিয়াছ মোচন, এইবিলাক নো কনফিডেন্স বা এডজাৰ্ণমেণ্ট, কোনোবা এটা মিনিষ্টাৰে কোনোবা এটা মেম্বাৰে নটিচ দিব স্পিকাৰক, স্পিকাৰে ক'ব যে মানে ডু ইউ এগ্ৰি উইথ দিছ, মানে এখেতে নটিচ দিছে ফৰ এডজাৰ্ণমেণ্ট মোচন। যদি 50 জন মানুহে হাত দাঙে, দেন স্পিকাৰ উইল পুট আপ টেক আপ দ্য মেটাৰ, তাৰপিছত সেইটোৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন হ'ব, তাৰপিছত ভোটিং হ'ব। That is how it happens. সেইটো এডমিট কৰিবলৈ আকৌ লিভ অফ দ্য হাউচ নালাগে। Which one of the following censure motion is not correct? Actually, itu correct হয়, and মানে censure motion to either single minister or গোটেই minister against হয়, এটো কোনোবাই দিছে, third two দিছে। Third is a correct statement. It can be moved against, মানে অকল no confidence motion গোটেই হাউচৰ against sorry গোটেই কাউন্সিলৰ মিনিষ্টাৰ against নহয়। No confidence motion গোটেই কাউন্সিলৰ মিনিষ্টাৰ, censure motion individual minister বা গোটেই কাউন্সিলৰ মিনিষ্টাৰ। তাতে you don't require leave of the house. Okay, clear? Yes, sir. কি স্যার? কিবা হৈছে?
দুইটা অপশন নহয়, এটাহে অপশন, এইটো থাৰ্ডটো ভুল, মানে থাৰ্ডটো কাৰেক্ট হয়। কুৱেশ্যনটো কি চাওক, which one of the following statement with regard to censure motion is not correct? Not to capital, প্ৰথমটো not correct. নোট চট বিলাক চাব দেই পৰীক্ষাত। হলে ক্লিয়াৰ নে নন্দিতা? Sir, not correct মানে in simple way মানে not correct বুলি ক'লে একদম একেবাৰে false বুলি ধৰি ল'ব লাগে স্যাৰ। নহ'লে স্যাৰ একদম মানে বহুত কনফিউজন লাগে মানে। তেতিয়া টাইম কম থাকে স্যাৰ, বহুত কনফিউজন হৈ যায়। আনচাৰ জনাৰ পিছতো স্যাৰ কেতিয়াবা ভুল মোৰো হৈ যায় ইভেন। নহয় এইটো হয়, এইটো কাৰণে একদম এবচলিউটটোৱে ভাবিব, এইটো এবচলিউটে থাকে, ভুলটো এবচলিউটে হয়। হয়তো আপোনাৰ ইনসাফিচিয়েন্ট আন্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কাৰণে আপুনি ক্লিয়াৰিটি নাথাকিব পাৰে। স্টেটমেন্ট ইজ ৰং মিনছ ৰং, উইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট কাৰেক্ট। তো প্ৰথমটো নট কাৰেক্ট, বাকীকেইটা কাৰেক্ট হয়। আৰু সেইকেইটাতো চাব যে মানে কোনটো আপুনি এবচলিউটলি মানে আপোনাৰ চকুত পৰিব লাগিব ভালকে। আৰু কনচেপ্টৰ ওপৰত কথা আৰু এইবিলাক, মানে কনচেপ্ট মানে কি আৰু মেমৰিৰ ওপৰত কথা, মেইনলি হয় কনচেপ্টটো। স্যাৰ, মই কৈছো যে স্যাৰ নট কাৰেক্ট বুলি ক'লে স্যাৰ ইভেন তো আনচাৰ আমি জানো কেতিয়াবা স্যাৰ ভুল তাতে হৈ যায় স্যাৰ। নট কাৰেক্ট হৈ যায়, কাৰেক্ট নে নট কাৰেক্ট, এতিয়া মানে মই ডাইৰেক্ট স্যাৰ উল্টাকে ভাবিব লাগিল। লিখি দিওঁ স্যাৰ ফলছ বুলি, নহ'লে স্যাৰ ভুল হৈ যায়। লাষ্ট মিনিটত কি হয়, গোল্লা বনাব লাগে, টাইম কম থাকে। এতিয়া স্যাৰ এইবিলাকতে ফচি যায় মানুহ স্যাৰ। সেইটো হয়, এইটো এটা মানে মেণ্টেল পেটাৰ্ণ যিটো আমাৰ নৰ্মেল হৈ থাকে কাৰেক্ট বিচাৰি বিচাৰি, সেইটো উল্টা হৈ যায় ন পেটাৰ্ণটো। হয় স্যাৰ সেইকাৰণে স্যাৰ নট কাৰেক্ট এইবিলাক লিখি দিওঁ। নো কনফিডেন্স মোশন, এইটো অবভিয়াছলি কেন বি মুভ এগেইনষ্ট ইণ্ডিভিজুৱেল নহয়, প্ৰথমটো ভুল, এইটো গোটেই কাউন্সিলৰ মিনিষ্টাৰ এগেইনষ্টে হয়। সেকেন্ডটো বহুত সেন্সিয়াৰ এণ্ড নো কনফিডেন্স মোশন কেন বি মুভ দি লোকসভা অৰ দ্য লোৱাৰ হাউচ, এইটো কাৰেক্ট। একচুৱেলি আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত সেন্সিয়ৰ মোশনটোত ইমান কাম নাই। মানে কি হয়, যদি সেন্সিয়ৰ মোশন কোনোবা এটা মিনিষ্টাৰ এগেইনষ্টে আনে বুলি গম পায়, মানে সেইদিনাখন ধৰক তেওঁক হিয়াৰিঙে নিদিব। মানে কেনেকুৱা হয়, নো কনফিডেন্স মোশন কেতিয়াবা হয়, আমি যোৱা বছৰ দেখিলো নো কনফিডেন্স মোশন প্লেচ হ'ব পাৰে। সেন্সিয়ৰ মোশন ইজ লাইক মানে কি, ইউ আৰ ট্ৰাইং টু মানে কিবা এটা কোনো পাৰ্টিকুলাৰ ইছ্যু লৈ পেলাই ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে। জেনেৰেলি কুৱেশ্যন আৱাৰতে একোমোডেট কৰে এইবিলাক, তো এইবিলাক মোচন আনিব নিদিয়ে গভৰ্ণমেণ্টে। চ' কিন্তু টেকনিকেলি যেতিয়া আছে অকমান আইডিয়াটো থাকিব লাগে আৰু থিয়ৰিটিকেল, প্ৰেক্টিকেলি ইমান ইউটিলিটি নাই। চাকলেন কওক। স্যাৰ সেন্সৰ মোশনটোতো আমি এগেইনষ্ট এনি মিনিষ্টাৰ মানে আনিব পাৰো। তো আনিব ইন পাৰে। কেছ ৰাজ্যসভাৰ মিনিষ্টাৰ আছে, তেতিয়া তেওঁৰ এগেইনষ্ট আনিব নোৱাৰি নেকি? একচুৱেলি কি হয়, কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ যিহেতু ৰেছপনচিবল টু লোকসভা, চ' এইটো মানে ৰাজ্যসভাৰ মানে সেনেকুৱা মানে মেজৰিটি প্ৰুফটোতো লোকসভাতে কৰিব লাগে, গম পাইছে নাই? চ' এইটো বস্তুৰ মই অকমান ৰিচাৰ্চ কৰিছো, মই অকমান চাই পেলাই দেখিলো সেন্সিয়ৰ মোশনটো ৰাজ্যসভাত মই ক'তো পোৱা নাই। দুই এটা এব্ৰাপ্ট চ'ৰ্চত ক'ৰবাত ৰাজ্যসভাও দিয়া আছে, আৰু তাৰপিছতে হিন্দুস্তান এক্সপ্ৰেছৰ হিন্দুস্তান টাইমছৰ আৰ্টিকুল এটাও দেখিছো, এইটো ষ্টেটমেন্ট তাতে আছিলে হিন্দুস্তান টাইমছত। চ' মোৰ লাগিলে যে এইটোৱে হ'ব, কাৰণ মই ইফালে সংসদৰ ৱেবছাইটতো চাইছো, আজিকালিতো সংসদ.in বুলি আছে ন, তাতো একো ডিটেইলছ নাই যে সেন্সিয়ৰ মোশনটো ক'ত আহে। কিন্তু ইট মেক সেন্স কি এইটো অকল লোকসভাতে হ'ব। ডেফিনেটলি মিনিষ্টাৰ তাত থাকিব পাৰে, কিন্তু যিহেতু ministers are responsible to the House of the People, not the Council of States. So censure কৰিব পৰা পাৱাৰটোতো লোকসভাৰে থাকিব লাগে। হয় স্যাৰ, বুজি পাইছো। 75+3 পৰাই বস্তুটো আহিছে। মানে ইয়াতে কেবিনেট need not resign, but no confidence motion pass হলে he has to resign. সেইটো কথা কৈছে, there is no impact on government when censure motion is passed, but the council of ministers have to resign. Okay. Adjournment motion needs to criticize any specific policy. ঠিক আছে, দুইটাই কারেক্ট। Adjournment motion is to 2 নম্বর নেদেখিলে নেকি কোনোবাই?
adjournment motion is to criticize any specific policy of the government. Repeat question. Second statement কোনোবাই নেদেখিলে নেকি question মানে structuring তো অলপমান দিগদাৰ হয় এটোতো গম পাইছে ন দুইটাই কাৰেক্ট হয় মই দেখিছিলো বাট দেন মই এইটো মানে সেন্সৰ মোশনটো বুলি ভাবিছিলো ক্ৰিটিসাইজ কৰিবলৈ বিকজ এডজৰ্ণমেন্ট মোশনটো এই সামথিং অফ পাব্লিক ইম্পৰ্টেন্সৰ কাৰণে বিচাৰ মানে মুভ কৰা হয় যে এইটো কখন তাতো মানে সেনেকুৱাই হয় বস্তুটো মানে সেইটো কাৰণে বস্তুবিলাক অলপ অভাৰলেপিং টাইপ হয় যেতিয়া কিবা এটা মেটাৰৰ কাৰণে গভৰ্ণমেন্টৰ আগত মানে পাৰ্লিয়ামেন্টত প্লেচ কৰিব দ্যাট উইল বি অবভিয়াছলি এ ক্ৰিটিসিজম অন গভৰ্ণমেন্ট পলিচি অনলি না এনেকুৱা নহয় যে গভৰ্ণমেন্টে গম নাপায় নিউজ দিছে এনেকুৱাটো নহয় ন হয় স্যার বুজি পাইছো ইয়া টক নন্দিতা শুনি আছো স্যার মেসেজ দিলো স্যার দেখিছো adjournment motion আমি কি পঢ়িছিলো কালি adjournment motion স্পেসিফিক ইস্যুজ বিলাকৰ ওপৰত মানে ডিসকাশন হয় তো অকল মানে ক্ৰিটিসাইজ টাইপত মানে কৰিব নেকি of course যেতিয়া মানে আপুনি আনিব নৰ্মেল ফাংশনিং অতৰাবলে ক্ৰিটিসাইজ মানে কি এটা সাপোজ পাৰ্লিয়ামেন্টত এতিয়া আমাৰ দিল্লীত হেৰি হৈ আছে এমএসপি লৈ ফাৰ্মাৰ প্ৰটেষ্ট কৰি আছে তো হেতু সেই ইস্যুটো যদি আনিব লাগে adjournment motion দি যদি আনে তেতিয়াতো obviously হেতু it will be in the nature of মানে obviously public importance and that will have a element of censure গভৰ্ণমেন্টক অকমান ক্ৰিটিসাইজ কৰা হেতুটো হ'বই ন মই এটা কথা কৈছো পাৰ্লিয়ামেন্টত আৰু নিউজ দিবলৈ মানুহটো নাহে ন যে আপোনালোকে গম পোৱা নাই নেকি পাৰ্লিয়ামেন্টত মানে দিল্লীত প্ৰটেষ্ট চলি আছে ফাৰ্মাৰ সেই বুলি ক'ব নেকি তাত গম পাইছে নাই কথাটো পালো স্যার বুজি পালো কাৰণ এসেনশিয়াল হেইটো কি হয় পাৰ্লিয়ামেন্টৰ ফাংচনটো কি হয় ডিবেট কৰা it is the highest debating chamber of the country so there will be a মানে argument and counter argument only so nature of scrutiny will always be there আৰু হেতু হ'বও লাগে আচ্ছা এই আইএনএসটিসি মই জাস্ট কেইটামান ফ্যাক্টস দিছিলো এইকেইটা জানে চাগে ন আইএনএসটিসি বুলি এটা কানেক্টিভিটি কৰিডৰ আছে ইণ্ডিয়া ইন্টাৰনেশ্যনেল নৰ্থ সাউথ ট্ৰানজিট কৰিডৰ কোনখন কাণ্ট্ৰিত আছে এটা চকু ফুৰাই যাব ইৰাণৰ চাহবাহাৰ পৰ্ট দি ইউৰোপলৈকে যাবলৈ এতিয়া মিডল ইষ্ট ইণ্ডিয়া মিডল ইষ্ট কালি যে কুৱেশ্যন তাত কৰিছিলো ইকনমিক কৰিডৰ সেইটো এটা মানে অল্টাৰনেটিভ মানে এইটোৰ কাইণ্ড অফ অল্টাৰনেটিভ টাইপ হ'লে যেন আইএনএসটিচি তেতিয়া হয়তো ইমান সেই এফেক্টিভ নহ'লে হয় কিন্তু এতিয়া আমাৰ কাৰণে কি দুইটাই আমাৰ কাৰণে উইন উইন যদি দুইটা ছাকচেছফুল হয় কাৰণ আমাৰ মেৰিটাইম কানেক্টিভিটি ইজ আৱাৰ ষ্ট্ৰেংথ বিকজ ইমান ডাঙৰ কোষ্ট লাইন আছে 7,500 কিলোমিটাৰ কোষ্ট লাইন আছে আৰু টেৰিটৰিয়েলি আমাৰ যাবলৈ লিমিটেশ্যন আছে এফালে চাইনা এফালে পাকিস্তান চ' আমিতো সাগৰেদি যাব নেক্সট কুৱেশ্যন এইকেইটা এক্সপৰ্ট কন্ট্ৰল ৰেজিম যিকেইটা আছে জানে ন গ্লোবেল মানে নিউক্লিয়াৰ নন প্ৰলিফাৰেশ্যন নিউক্লিয়াৰ বুলি নহয় অকল মানে ৱেপনছ নন প্ৰলিফাৰেশ্যনৰ কাৰণে 4টা ৰেজিম আছে তাৰে 3টাত ইণ্ডিয়া সিগনেটৰী হয় এনএছজিত নহয় কোনটো কি হয় এইটো জানে ন হয় স্যার ইয়াৰটো কি হয় মিসাইল টেকনলজি আমাৰ ইম্পেক্টটো ক'ত পৰে এমটিচিআৰ সাইন কৰাৰ কাৰণে হা সাকলেন স্যার আমাৰ এমটিচিআৰ সাইন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এডভান্টেজ ক'ত হয় স্যার এডভান্টেজটো আমাৰ এনেকে হয় আমাৰ স্পেচ ফ্লাইটছ খিনিৰ কাৰণে আমি টেকনলজিটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰো স্পেচ ফ্লাইট মানে- মিসাইল টেকনলজি কন্ট্ৰল ৰেজিম
হয় স্যাৰ সেইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ মিছাইল টেকনলজিৰ কাৰণে আমি ইনফেক্ট হেৰি ড্ৰোনছ আনআৰ্মড এৰিয়েল ভেহিকেলছ সমূহৰ টেকনলজিৰ কথা আমি গম পাওঁ। আৰু মেইনলি আমাৰ যিটো ৰেঞ্জ মিছাইলৰ ৰেঞ্জ অগ্নি Range, yes, sir. অগ্নি পৃথিৱী অগ্নি ইণ্টাৰকন্টিনেণ্টেল বেলিষ্টিক যদি আমি হেৰি কৰিব লাগে এইটো বিকজ এনটিচিআৰ পাৰ্ট হ'লে কাৰণেহে পাৰো আমি আমাৰ অগ্নি হয়, 5ৰ কাৰণে বিয়ণ্ড 5000 কিলোমিটাৰ অগ্নি 6টো সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই বনাই আছে নি এতিয়া? তাৰপিছত ৱাচেনাৰটো কি হয়? স্যাৰ ডুৱেল ইউজ গুডছ প্ৰলিফাৰেশ্যনটো কমাবলৈ। ডুৱেল ইউজ মানে কি জানেনে? হয় স্যাৰ। বন্দুক হিচাপেও আৰু বোলে বেলেগ কিবা কামতো ইউজ কৰিব পাৰে ন ৱেপনছ অৰ চিভিল ইউজৰ কাৰণে। অষ্ট্ৰেলিয়াটোতো কেমিকেল ৱেপনছ অষ্ট্ৰেলিয়া গ্ৰুপ মানে বায়'লজিকেল এইবিলাক প্ৰিভেন্ট কৰাৰ কাৰণে আৰু এনএছজিটো নিউক্লিয়াৰ মিছাইল মেটেৰিয়েল যেনে চেক কৰে। এইটো কুৱেশ্যন লোকায়ুক্ত মই মাত্ৰ চকু ফুৰাওঁতে পালো ভাবিলো লোকপাল মাইট বি ইম্পৰ্টেণ্ট কেইজন 8জন নে 9জন হয় ইয়াতো এইটোৰ অবজেক্টিভ ফেক্ট এটা ইনক্লুডিং দ্য চেয়াৰমেন চেয়াৰপাৰ্চন প্লাছ 8 মানে টোটেল 9 হ'ব স্যাৰ 9 তেতিয়াহ'লে আপুনি 8ত কিয় দিছে আকৌ কৰি পেলাই আকৌ চেয়াৰপাৰ্চন প্লাছ 8 পৰীক্ষাত এইটো কৰি আহিব আৰু তাৰ যি দেখিছো পৰীক্ষাত এইটোতহে তাৰ ভয় হ'লগে গৈ পেলাই জনাকেইটা এনেকে হেৰি কৰি নাহিব লোকপাল মানে বডিটো কি টোটেলি জুডিচিয়েল হয় নে নন জুডিচিয়েল মানে বেলেগো থাকে স্যাৰ বেলেগো থাকে। আৰু মেণ্ডেটটো কি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পাৰে নে তেওঁলোকে পাৰে নে কেন লোকপাল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰো পাৰিব লাগে পাৰে পাৰিব লাগে। ইটছ এ ফেক্ট ল আছে ল কি কয় লোকপাল এক্টখনে কি কয় স্যাৰ ombudsman ক্ৰিয়েট কৰাটো টু ফাইট কৰাপশ্যন Corruption, in মানে in public public offices. authority. So public authority against them, right? Public authority can be who can be the public authority? কোনটো লেভেল আৰু অলৰেডি দেখোন CBC, CBI এইবিলাক আছেই স্যাৰ আৰ্ম ফৰ্চেছ খিনি নাহে লোকপালৰ jurisdiction লিখি লওক PM, ministers, jurisdiction of Lokpal, PM, ministers, MP, আৰু ABCD official, ABCD officials of central government. Officers and officials of central government. So, SOB. Similarly, Lokayukta, CM, Minister, SOB. মানে all categories of public servants. ঠিক আছে tenure to 5 বছৰ বা 70 years whichever is earlier
Original concept to Swedish concept. Ombudsman. ঠিক আছে, এইবিলাক ৰেঞ্জতে আহিব কোৱেশ্চন। জুৰিসডিকশ্যন কি, বডিটো কেনেকুৱা, নেচাৰটো কেনেকুৱা। কিবা কোৱেশ্চন আছে? আজি বহুতৰ কনফিউজ লাগি আছিল কাট অফটো দেখি পেলাই ন? মোক আজি ল'ৰা এটাই ফোন কৰিছিল দিল্লী চাকৰি কৰি কি আছে কাট অফ দিল্লীত। স্যার? কি বস্তু স্যার? এই APSC যোৱাবাৰ কাট অফটো দিছে, তাকো মেইনছৰ কাট অফ দিছে জানানে? স্যাৰ দেখিলো মেইনছৰ কাট অফ দিছে। কনফিউজ কৰিছে মানুহবিলাকে, ভাবিছে যে মোৰ চিলেকশ্যন কেনেকে হ'ল, মোৰতো বেছিয়ে পাইছিলো নম্বৰ, কিন্তু এইটো মেইনছৰ কাট অফটো দিয়া মিনিং কি আছে? গোটেই কম্বাইন কাট অফটো দিব লাগে। আৰু আজি এডমিট দিছে, এতিয়া এইবোৰ দি কি লাভ আছে, ইমান দিন হৈ গ'ল। নহয় এনেই গোটেই কেণ্ডিডেটৰ মানে টাইম খাই এই এনাৰ্জি ৱেষ্ট কৰাৰ ইন্টেনচন নেকি? মানে মিনিংলেছ, বেলেগ বেলেগকে দি থাকে। গোটেইখিনি দিলেও কিবা এটা আইডিয়া ল'ব পাৰি কিমান থাকি গ'ল, কিন্তু মেইনছৰ কাট অফ দি কি হ'ব? সেইটোতো ছাৰ মেইনছৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছতে দিব পাৰিলে হয়, ইচ্ছা কৰিলে। মেইনছৰ ৰিজাল্টৰ পিছতে লগালগ দিব পাৰে, আছে সিহঁতৰ হাতত। গোটেই ওলাই গ'ল। অ'কে, আমাৰ টেনচন নাই, আমি আমাৰ কাম কৰি থাকিব লাগে, আৰু বাকী আৰু লিভ ইট। আজি আমি কেইটামান টপিক শেষ কৰিব লাগিব, ইলেকশ্যন, পঞ্চায়ত এইবিলাক। আমাৰ 324 পৰা 329লৈকে নেকি ন ইলেকশ্যনৰ হেৰি প্ৰভিজনখিনি? Yes, sir. So 324 talks about there should be the Election Commission of India. Election related কি question হ'ব পাৰে সেইটো হিচাপত আমি চাম হা, elections. Election Commission of India কাৰ election পাতে? Parliament? Yeah. Part 15, correct. Parliament, State Legislative Assembly, আৰু কাৰ? President, Vice President. President আৰু Vice President. এইটো প্ৰথম কথা। Second কথা, কনষ্টিটিউচনে কৈছে যে the Election Commission will consist of the CEC and such other member as the president may from time to time fix. So কেইজন মানে such মানে ইলেকশ্যন কমিশনৰ কেইজন থাকিব লাগিব সেইটো কনষ্টিটিউচনে ফিক্স কৰা নাই। So কালি যদি পাই যায় ক'ৰবাত যে ইলেকশ্যন কমিশন দুজন থাকিব লাগে বুলি কনষ্টিটিউচন দিয়া আছে, সেইটো ভুল হ'ব। ইয়াতে clearly এইটো মেনশ্যন আছে, clause 2, election commission shall consist of CEC and such number of other election commissioners if any as the president may from time to time fix. ঠিক আছে, so সেইটো second কথা, important কথা, the constitution অকল CEC ৰ কথাহে কৈছে, it is not talking about the number of ECs. এইটোৰ কথা কনষ্টিটিউচনত কোৱা নাই।
কিন্তু এইটো কথা কৈছে যে appointment, who will appoint? They will be appointed, obviously. They are appointed authority. They will be appointed by the President of India. তাৰপিছত টাৰ্ম অফ অফিচ, টাৰ্মটো কিমান? 6 years বা 65, whichever is earlier. 5 নম্বৰ কথা, they are provided with security of tenure বস্তুটো আছে. Unlike pleasure of president doctrine নহয়, ইয়াত security of tenure মানে CEC, এইটো মনত ৰাখিবা, this is only for CEC. CEC removal procedure is equal to Supreme Court judge. Supreme Court judgeৰ procedure টো মনত আছে নে? কোনোবাই কৈ দিব পাৰিব নেকি ঘপককে? ইজি হৈ যাব। কোনে কৈ দিব? 10 seconds কৈ দিয়ক। কি গ্ৰাউণ্ড আছিল দুটা? আছে নে নয়ন? দুটা গ্ৰাউণ্ড? So Article 61 আছিলে impeachment কাৰণে। নহয়, সেইটো প্ৰেচিডেণ্টৰ, সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজৰ সুধি আছো। Supreme Court judge। কোন জাজৰ কি আছিলে? গ্ৰাউণ্ড দুটা কি আছিলে? Article 124 আছিলে। Ground, what were the two grounds? The proved misbehavior আৰু incapacity. Capacity হয়। ঠিকে আছে। Prove misbehavior আৰু incapacity. Procedure is basically it is a legislative procedure. প্ৰথমতে পাৰ্লিয়ামেণ্টত এডমিট হ'ব for those ground মানে হেৰিটো মোশনটো এডমিট হ'ব। তাৰপিছত কি হ'ব? Immediately there will be a judicial inquiry by Chief Justice or some other important judges, মানে three member committee এটা inquiry কৰিব। যদি সেই কমিটিটোৱে recommend কৰে যে yes, the concerned judge should be taken out or he should be removed, তেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টত ভোটিং হ'ব under 2/3 present and voting plus majority of the house. আৰু তেতিয়া যদি তেনেকে দুইটা হাউসত পাস হয়, then the Supreme Court judge stands removed. So that is the manner in which your এইবিলাক remove হয়। Supreme Court judge remove হয়, CEC remove হয়। আৰু APSC UPSC member কেনেকে remove হয়? President remove কৰিব based on a recommendation from Supreme Court. Supreme Court report এটা দিব। Supreme Court reportটোৰ বেচিছত president remove কৰিব। তাতো they also enjoy security of tenure. পাহৰিলে নি? এইবিলাক question আমি সেইদিনা কৰিছিলো ন? Just give me 1 minute. Okay, so
That is মানে এইবিলাক যে আমি দিছো CEC মানে security of tenure দিছো আচ্ছা his salary and allowances is it charged on the Consulate Fund of India? No, sir. No, সেইটো দিয়া নাই চাৰ্জ নহয় but other than that security of tenure হয় constitutional post হয় so that way মানে we appreciate the fact that he is doing a very important duty, in fact the most important duty. এতিয়া যদি আমি পাৱাৰ্স এণ্ড ফাংচন চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথমটো ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰাটোতো হয়েই তাৰ আগতে ইলেকশ্যন কেনেকে মানে determination of the territorial constituency that comes under your article 82 and article state assembly কাৰণে কিমান হয় delimitation to 170. 170 আৰু 82 ৰ আন্ডাৰত he determines the territorial constituencies of for election purpose and what is the basis to কি হয় Pallavi? Census নেকি sir? Yeah, population. My territorial constituency decide করার basis to population. Census কি কয় population কথা কয় ন so this is his first work delimitation এটো determine কৰে but separately আমি জানো 82 under delimitation commission there is a delimitation commission doing it মানে appoint হয় তাতে হেতু মানে they have to approve it. In fact, let us go to article 82 and see what the context there is. 82 itself. Readjustment after each census. Upon completion of each census, allocation of seats in the House of People to the states and the division of each state into territorial constituencies shall be adjusted by such authority, such authority to underline correct, and in such manner as Parliament may by law determine. Provided that such readjustment shall not affect representation in the House of People until dissolution of the then obviously existing effect not provided further that such readjustments shall take effect such that okay provision to effect no kind of also that relevant figure of the first census taken after 2026 or whatever. Okay, so Parliament delimitation of কোনো particular authority দিয়া নাই সরি মানে কনস্টিটিউশনে কই দিয়া নাই ডিলিমিটেশন কমিশনের কথা কনস্টিটিউশনে কইছে যে by such authority as Parliament may by law determine, so they have given it as a discretionary power to the Parliament, future parliaments or Parliament কি করে delimitation commission টা সেট করে but এটু effectively groundত কামটো কৰে ইলেকশন কমিশনে কৰে মানে they will move মানে গোটেই রিপোর্টস বিলাক দিয়া এইবিলাক কৰা হা তো delimitation exercise of they have a very important role to determine the territorial areas and constituencies throughout the মানে country. ঠিক আছে মনত থাকিব ন এই দুইটা কথাই delimitation কি হয় 82 দিয়া আছে আৰু 170 দিয়া আছে কনস্টিটিউশনে কি কৈছে যে based on মানে census figure মানে based on population you can revise your territorial constituency and the authority to do that is not decided by the constitution, it is up to the Parliament to decide. Generally we see that a delimitation commission is constituted and that delimitation constitution is they actually create a statute to pass the changed territorial boundaries. তেওঁলোকে এটা statute act হিচাপে পাছ হয় জানা না delimitation commission act হিচাপে আমাৰ ইয়াত সিটো যোৱা বছৰ হৈ গৈছিলে because আমাৰ হে 2001 সেন্সাসৰ বেসিছত যেটো 2008 ত ডিলিমিটেশন হৈছিল অসম জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ বিলাকত হ'ব পৰা নাছিল এটো কাৰণে এতিয়া আকৌ হ'ল আৰু হেতু কাৰণে 2001 ৰ পপুলেশনত হৈছে এটো জানে ন এটো ইন্টাৰভিউ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিল চাগে
তাৰপিছত to prepare and periodically revise the electoral rolls. এইটোত তেওঁলোকে মনত ৰাখিব ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ডিলিমিটেশ্যন নকৰে ইলেকশ্যন কমিশ্যন বেসিক্যালি ইট ডিটাৰমাইন্স এণ্ড ইট একচুৱেলি ইমপ্লিমেণ্টছ দ্য ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন এবাৰ প্ৰপাৰলি সেইখিনি কৰে চ' it aids in the delimitation of constituencies হেতু প্ৰথমতে হ'ব লাগিব তাৰপিছত ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰা তেতিয়া ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব তাৰপিছত আকৌ ইলেকশ্যন ইলেক্টৰেল ৰোল প্ৰিপেয়াৰ কৰা প্ৰিপাৰেশ্যন অফ ইলেক্টৰেল ৰোলছ ঠিক আছে তাৰপিছত ধৰক এতিয়া আমি সবেই যিটো কাৰণে ৰখি আছো for notification of dates and schedules notify election dates notify elections তাৰপিছত কি কৰে তাৰপিছত কি আহিব ডেট দিয়াৰ পিছত Conduct. code of conduct model code of conduct mcc কাৰ কাৰণে হয় বাৰু অকল ভোট মানে পলিটিকেল পাৰ্টিজৰ কাৰণে হয় নে ভোটাৰ্ছৰ কাৰণেও হয় So, চবৰে কাৰণে আছে actually. ধৰি লওক মানে কিমান The এজন political মানুহে parties? কেশ মানে হাৰ্ড কেশ কিমানে কেৰি কৰিব পাৰে সেইবিলাকৰো স্যাৰ ইনষ্ট্ৰাকচন থাকে সেইটো সেইটো থাকে যে সেইটো পিৰিয়ডত মানে পলিটিকেল পাৰপাছত কেশ কেৰি কৰা লিমিটেশ্যন থাকে কিন্তু মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট ইজ ইন্টেণ্ডেড ফৰ পলিটিকেল পাৰ্টিজ অনলি হা এইটো বাকী বেলেগৰ কাৰণে নহয় ওকে চ' যিখিনি কেণ্ডিডেট আৰু পলিটিকেল পাৰ্টিজৰ কাৰণে যাতে যিটো ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন দ্য বেচিছ অফ ডেমক্ৰেচি যে আমিতো সাবস্টেন্টিভ ডেমক্ৰেচিটো আমি হ'ব পৰা নাই কিন্তু এটলিষ্ট প্ৰচিডিউৰেল ডেমক্ৰেচি হিচাপে when we say India is a procedural democracy তাৰমানে কি ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে we conduct free and fair election এই ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন বুলি যেতিয়া কৈছো এই ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ শব্দটো বৰ ডাঙৰ হেভি শব্দ হয় এইটো এনচিয়ৰ কৰিবৰ কাৰণে we have MCC so it is directed towards the political party so be careful এনেকুৱা টাইপ জেনাৰেল ষ্টেটমেন্ট এটা দি দিলে দেখিলে শুদ্ধ লাগিব দি নিদিব কাষ্টমৰ কথা আমি সেইদিনাখন RUPS পঢ়িছিল ন মনত পৰিছে না we discussed registered unrecognized political parties মনত পৰিছে না আমি এনে কোনোবা এটা ক্লাছত কৈছিলো Yes, sir. so আমি যে ন্যাশনাল পাৰ্টি এটা কোৱেশ্চন কৰিছিলো আমি যে কৈছিলো টিএমসি এটা ন্যাশনাল পাৰ্টি নহয় এনপিপি এটা ন্যাশনাল পাৰ্টি হয় এটা ছটা ন্যাশনাল পাৰ্টি আছে মনত আছে না ইংলা yes sir so this is the function of ECI that they grant recognition to political parties এটা কাম কৰে regarding disqualification of MP কোনটো বাৰু কওকচোন মনত পৰিছেনে disqualificationৰ ক্ষেত্ৰত also they play a role
Do you remember? আমি ডিসকুয়ালিফিকেশনৰ ক্ষেত্ৰত এটা কৈছিলো 10 schedule আছিল এটো স্পিকাৰ RPR আন্ডাৰত কৰে স্যাৰ এটা এক্স্যাক্টলি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ সেক্টৰ আন্ডাৰত যেতিয়া কোনোবা কৰাপ্ট প্ৰেক্টিসেস আন্ডাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ সেক্ট ডিফাইন্ড আছে যে হোৱাট আৰ দ্য কৰাপ্ট প্ৰেক্টিসেছৰ আন্ডাৰত যদি কাবাক মানে কোনোবাই বোলে কেম্পেইনিংৰ সময়ত কিবা গণ্ডগোল কৰিছিল কিবা নকৰিবলগীয়া কাম কৰিছিল এইবিলাক সব ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ এক্ট 1951 মেনশন আছে যে এইবিলাক এক্টিভিটিজ আৰ নট পাৰমিছিবল সো সেইবিলাক প্ৰেসিডেন্টে এমপি টুক মানে ইলেক্টেড এমপি টুক ৰিমুভ কৰিব বাট that will be based on the advice of the commission. So disqualification of legislators they play a role. তাৰপিছত আৰু এটাটো আমি প্ৰেসিডেন্ট ৰুলৰ ক্ষেত্ৰত মনত আছে নাই to advise the president when whether election can be conducted or can emergency be extended হেতু ক্ষেত্ৰতো we saw that so প্ৰেসিডেন্টক দুটা ক্ষেত্ৰত এডভাইস দিয়ে এটুটো এডভাইস কৰে আৰু এডভাইস প্ৰেসিডেন্ট to extend 356 beyond 1 year ঠিক আছে ঠিক আছে ক্লিয়ার নে these are the constitutional মানে হেৰি কনস্টিটিউশনত যিখিনি কথা আছে এইখিনি কথা যে ইলেকশন কমিশনে কি কৰিব প্ৰিলিমছলে চকু ফুৰাই যাব মেইনছলে কিন্তু এইবিলাক মুখস্থ কৰি যাব কিন্তু দেই ইলেকশন কমিশনৰ কাম কিটা কি ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন আহি যায় তো এইবিলাক তেতিয়া আৰু আপোনালোকে নিজৰ মন কি বাত কৰি থাকিলেতো নম্বৰ নাপায় প্ৰিলিম মেইনছৰ আগত গৈছিলে না মনত ৰাখি এতিয়া আমাৰ নেক্সট অকমান আমি ব্ৰিফলি চাম এই যে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপল এক্ট ইয়াত গৈছিলে ন ঠিক আছে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ এক্ট দুখন আছে 1950 মন কি বাত মন কি বাতৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছিল ন তো এইটো আমি যে পাৰ্লিয়ামেন্টে যে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ এক্ট ক্ৰিয়েট কৰিছে সেইটো কনস্টিটিউশনতে মেনশন আছে যে it is the mandate of the parliament to create a statute for this purpose. Three 27 particular sub. Yeah, 350 আৰু 350 দুখন কেলে আছে কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি এটো বেসিক্যালি প্ৰি-ইলেকশন যিখিনি এক্টিভিটিজ আছে এটো মানে ডিউৰিং এণ্ড পোষ্ট ইলেকশন যিখিনি এক্টিভিটি আছে যেনেকে মানে আপুনি ইলেক্ট্ৰাল ৰোল প্ৰিপেয়াৰ কেনেকৈ কৰিব হা তাৰপিছত সিট এলোকেশনৰ কথাটো
ভোটাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কোন হ'ব, যেনেকে এতিয়া কাষ্টডিত থকা এজন পুলিচ কাষ্টডিত থকা মানুহ এজনে ভোট দিব পাৰে নে নোৱাৰে, জেলত থকা মানুহ এজনে ভোট দিব পাৰে নে নোৱাৰে, এইবিলাক বস্তু ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ পিপলছ এক্ট 1950 আছে। তাৰপিছত ডিলিমিটেশ্যন প্ৰচিডিঅৰটো ইয়াতে আছে, কেনেকে গোটেই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ডিটেইলটোতো আমি দেখিলো কনষ্টিটিউশ্যন একো নাই। কনষ্টিটিউশ্যনে কৈছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টে কেন ল মেক ল, চ' পাৰ্লিয়ামেণ্টে এখন ল বনালে, এইখন লৰ থ্ৰু দি ডিলিমিটেশ্যনৰ আইডিয়াটো এক্সপ্ল'ৰ কৰিলে, মানে প্ৰি ইলেকশ্যন যিখিনি কাম লাগে সেইখিনি ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ পিপলে 1950 আছে। আৰু একচুৱেল কণ্ডাক্টত যিখিনি ইছ্যু আহিব পাৰে, যে মানে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন ডিছকোৱালিফিকেশ্যন কি হ'ব এমপি, বা ইলেকশ্যনত হোৱাট আৰ দ্য কৰাপ্ট প্ৰেক্টিচেছ, কাৰ্বিং কৰাপ্ট প্ৰেক্টিচেছ, আৰু কেনেকে আমি ডিস্পিউট ৰিজলিউশ্যন somebody has raised certain dispute out of the election, তো তাতে কি কৰিব, the dispute resolution mechanism to কি কয়, election petition, তো এইটো কথাও আছে তাতে। সেকশন 100 আছে, সেকশন 100 of Representation of People's Act 1951 মনত ৰাখিব, কনষ্টিটিউশ্যনত আৰ্টিকলছ থাকে আৰু এক্টছ বিলাকত সেকশন থাকে। petitioner কথা Representation of People's Act 1951 আছে। পৰীক্ষাত সেইটো বেছিক আইডিয়াটো সেইটোৱে থাকে এতিয়া প্ৰিলিমছ। সেকশন মানে কৰা প্ৰেক্টিস ক'লে কি হয়, স্যার আপনার অডিওটো অন অফ হৈ আছে। ওকে ওকে, এতিয়া শুনিছে? হয় স্যার, এতিয়া Yes, sir. So section 8 ৰ কথা উঠিছিল, section 8 again disqualification, এইটো লিলি থমাস কেছত এইটো নিউজত আছে, section 8 of Representation of People's Act, তাতে এইটো কথা আছিল যে কি আগতে যেতিয়া ডিসকুৱালিফাই হয় এজন মানুহ এমপি এজনে, তেতিয়া তেওঁ মানে তেওঁৰ ডিসকুৱালিফিকেশনটো ডিলে কৰি দিয়ে, তেওঁ ইমিডিয়েট ডিসকুৱালিফাই মানে হাউচৰ পৰা হেৰি হৈ নাযায়, এপিল কৰি দিয়ে, এপিল কৰাৰ পিৰিয়ডত 3 মাহ এটা গ্ৰেছ পিৰিয়ড পায়। সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে সেইটো আনকনষ্টিটিউচনেল। সো আজিকালি ডিসকুৱালিফাই যদি মেজৰ অফেন্স হয়, মানে 2 years প্লাস অফেন্স হয়, তেতিয়া ইমিডিয়েটলি ডিসকুৱালিফাই হৈছে। তো এইটো আছিলে সেকশন 8ত যেটো আছিলে এইটো কথা। আৰু যেটো কৰাপ্ট প্ৰেক্টিচেছৰ কথা ক'লো, কৰাপ্ট প্ৰেক্টিচেছ বিলাক টাইপস লাইক ব্ৰাইবেৰী, আনডিউ ইনফ্লুয়েন্স, বা কোনোবাই ধৰক ফলছ ইনফৰমেশ্যন দিছে যেতিয়া এফিডেভিট কৰিছে প্ৰথম কেণ্ডিডেট হিচাপে, তাৰপৰা বা বোলে যদি কেম্পেইনিঙৰ সময়ত ইউ আৰ প্ৰমোটিং এনমিটি অৰ হেট্ৰেড বিটুইন ডিফাৰেণ্ট ক্লাছেছ অফ চিটিজেনছ, বা ইফ ইউ আৰ মানে provoking or campaigning in the name of religion, race, caste. Okay. Election expense যদি declare কৰা নাই তেতিয়াও that can be a ground for filing election petition and removing you. ঠিক আছে, মনত থাকিলে? সো আজি আপোনালোকে এইটো কথা গম পালে ন যে ইলেকশ্যন কমিশনাৰ যিকিজন আছে আৰু চিফ ইলেকশ্যন কমিশন, তেওঁলোকৰ পজিশনটো একেই নহয়। চিফ ইলেকশ্যন কমিশনাৰ ইজ has a security of tenure, whereas election commissioners, they can be removed by the president on the advice of the CEC. So they do not enjoy any security of tenure. মাজতে যে এজন আছিলে অশোক লাভাসা বুলি শুনিছিল নে?
Ashok Lavasa was in news, na? তেওঁ হেৰি কৰিছিলে মোদী নে অমিত শ্বাহক ধৰিছিলে ন Okay, election is done. কিবা question আছে নেকি সুধিবলৈ আৰু ইলেকশ্যনৰ ওপৰত ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন টোটেলি বেলেগ বস্তু ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন ক'ত আহিছে 243 চাব মানে এটা এলফাবেট আছিলে স্যাৰ পাহৰি গৈছো মানে 73rd এমেন্ডমেন্টত আহিছে ন মানে পঞ্চায়তৰ লগত Yes, আহিছে sir. ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন আৰু ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যন এটা আহিছে 243 কে স্যার জেনেৰেল কিবা ডাউট আছে নেকি নাই স্যার এটৰ্নি জেনেৰেলৰ ক্ষেত্ৰতটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনিতো কৈছোৱে মানে যেতিয়া ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ বুলি কওঁ এটৰ্নি জেনেৰেল ইজ অলসো পাৰ্ট অফ ইট হি এনজয়জ দ্য প্ৰিভিলেজেছ এণ্ড ইমিউনিটিজ of an MP, but he doesn't have the right to vote. He has the right to audience in Parliament. Basically, he should not hold a brief. He should not fight against government of India in any case. Obviously, he's the government advocate. Other than that, he can take up private cases. যদি কোনোবা ক্ৰিমিনেল কেছত কাৰোবাৰ এগেইনষ্টে হেৰি কৰিবলৈ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া পাৰ্মিশ্যন দিব লাগিব ৰাম জেঠমালানী বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহক ক্ৰিমিনেলৰ হৈও হেৰি কৰে ন এনেকে যদি হেৰিয়ে ভাবে এটৰ্নি জেনেৰেলে যদি ভাবে লিমিটেশ্যন আছে কথাটো হৈছে কি পাৰে যদি গভৰ্ণমেণ্টে পাৰ্মিট কৰে এডভোকেট জেনেৰেলো চিমিলাৰ আচ্ছা আমাৰ এই যিকেইটা নেশ্যনেল কমিশ্যন আছে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ বেকৱাৰ্ড কাষ্ট NCSC NCST গোটেইকেইটা আজিকালি কনষ্টিটিউচনেল বডি হয় কামটো হৈছে যে এইটোৱে যে যিবিলাক আমাৰ মানে উইকাৰ ছেকশ্যনৰ কাৰণে যিমান লেজিছলেশ্যন আছে সেইবিলাক প্ৰপাৰলি মানে আৰ দে এড্ৰেছিং দ্য নিডছ অফ দ্য উইকাৰ ছেকশ্যনছ অৰ নট বাকী ধৰক এইবিলাক মাজে মাজে ৰেকমেণ্ড কৰা লিষ্টত চেন্ট্ৰেল লিষ্টত NCBCৰ কাৰণে বিশেষকে OBC ৰেকমেণ্ডেশ্যন কৰা এইবিলাক থাকে বাকি বিশেষ কাম একেই ওয়েলফেয়াৰ স্যাৰ এই বাহিৰত যে ইন্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিচ বুলি যে থাকে তাত যদি মানে ইণ্ডিয়াৰ হৈ মানে কিবা হেৰি কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া কোন যায় এইজনে যায় নেকি স্যাৰ এটৰ্নি জেনেৰেলে যায় নেকি নো এটৰ্নি জেনেৰেল যাব পাৰে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক যদি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কেছ অকল ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত নহয় ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে বহুত থাকে ন গভৰ্ণমেণ্টে আটাইতকৈ ডাঙৰ লিটিগেণ্ট হয় স্যাৰ ভিতৰতো গম পাইছো বাহিৰৰটো কথা কৈছো স্যাৰ বাহিৰতো পাৰে তেওঁ কেন আৰু বেলেগো আছে ন চলিচিটৰ জেনেৰেল এইবিলাক আছে বা বাহিৰৰ ল'ৰাইও হায়াৰ কৰিব পাৰে এতিয়া ICCত ইণ্ডিয়ান জাজ এজন আছে জানা নাই নামটো নাজানো স্যাৰ কি আছিলে ভণ্ডাৰী নে ভণ্ডাৰা এনেকুৱা নাম এটা আছিল ন
Justice Bhandari. চাই ল'ব দেই ইণ্ডিয়ান জাজ এজন আছে চাওকচোন গুগল কৰি চাওক Sir, Dalbir Bhandari. দলবীৰ ভাণ্ডাৰী ন আছে ন এতিয়াও Sir, 2017 ত re-elect হল বুলি দিছে। মই নিউজটো পঢ়ি আছো। আছে তাৰপিছত মই এনেই ৰাফলি চাই আছো কোনবিলাক আপোনাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে লোকপালৰ কথাটোতো ক'লোৱেই লোকপালৰ সেই কুৱেশ্যনটোতে দৰকাৰী কথাখিনি কৈ দিলো আৰু বেলেগ একো ক'বলগীয়া নাই স্যাৰ লোকায়ুক্তটো ষ্টেটৰ কাৰণে হলে এটা CM বা এইখিনি বাকি অ থাকিব ন স্যাৰ একজেক্টলি বাকীখিনিৰ কাৰণে কি ক'লে ছাৰ বুজি নাপালো কি বাকীখিনি ছাৰ বাকী মানে লোকপালে যেনেকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চবকে চায় লোকায়ুক্তই চিফ মিনিষ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চবকে চাব ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ অ'কে RTI প্ৰভিজন বিলাক জানে ন RTI Act RTIটো সেইটোৱে আৰু 30 দিনৰ ভিতৰত দিব লাগে এপিল অথৰিটি থাকে তাৰপিছত আকৌ ষ্টেটৰ অথৰিটি থাকে RTI মাজতে চেঞ্জেছ কিছুমান হৈছিলে ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ্ছ বিলাকৰ হেৰিটো কমাই দিছিলে ষ্টেটাছটো মানে মাজতে নিউজত আছিলে মনত পৰেনে CIC and IC হয় স্যাৰ RTI এখন পঢ়িছিলো স্যাৰ মনত পৰিছে কৰাইছিলো এইবিলাক মানে বেলেগ এটা হেৰি এথিক্সতো কৰিছিলো আমি আৰু মেইনছৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কি আছিল ছাৰ এবাৰ প্লিজ যদি ৰিপিট কৰি দিছো পাহৰিলো CIC CICৰ সেইটোৱে যে তেওঁলোকৰ যিটো কণ্ডিশ্যনছ অফ ছাৰ্ভিচ বিলাক অলপ ৰিলেক্স কৰিছিলে একজেক্টলি মই অকমান মানে চকু ফুৰাব লাগিব কি আছিলে ৰ'ব এইটো সময় হ'ল নিউজটো 2022 মানৰে হয় বেচিকেলি হেৰি কৰিছিল আৰু এইটো কুৱেশ্যনটো আহিব নালাগে কাৰণ গভমেণ্টৰ এগেইনষ্টে হ'ব ন কথাটো আহিব নালাগে সেইটো কিন্তু বস্তুটো এনেকুৱা যে যিটো মানে কণ্ডিশ্যন অফ ছাৰ্ভিচ আছিল ইকুইভেলেণ্টটো সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজ আছিলে মই যিমানটো ৰিকল কৰিব পাৰিছো সেইটো এতিয়া ইকুইভেলেণ্টটো সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজ ৰখা নাই CIC ইট হেজ বিন ডাউনগ্ৰেডেড I think Secretary Government of India সেনেকুৱা টাইপ কিন্তু
তাৰপিছত এনেকুৱা খুচুৰা খুচুৰি বডি কি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে। মই এনেকুৱা বডিজ বিলাকৰ যেনেকে ধৰক CBC, CBI মই এখন টেবুল বনাই পেলাই মানে টেবুল এখন দিব চাম। আই থিংক মোৰ ক'ৰবাত আছে বনাই থোৱা তাৰ মানে ফাংচনছ কিবা কিবি প্ৰিলিমছৰ আগত একবাৰ চকু ফুৰাই যাব কামত আহিব। নন কনষ্টিটিউচনেল যিবিলাক বডিজ আছে গভৰ্ণৰৰ কিছুমান বস্তু অকমান আকৌ কাৰণ গভৰ্ণৰটো কুৱেশ্যন আহেই মেইনছত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰিলিমছতো থাকে। গভৰ্ণৰটোক মানে আমি এজেণ্ট অফ দ্য চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট বুলি ক'লে ভুল হ'ব নে শুদ্ধ হ'ব? আমি এফালে কওঁ এজেণ্ট, এফালে কওঁ কনষ্টিটিউচনেল হেড, দুইটা কাৰেক্ট নে? Correct হৈছে। Correct. দুইটাই কাৰেক্ট ন? এজেণ্ট বুলি ক'লেও সেইটো মানে নিগেটিভ কনটেকশ্যনত ল'ব নালাগে, ঠিক আছে? So he is the head of state executive আৰু that's the agent of the central government because that is how federalism is structured in India. Office of the governor has actually dual role. Agent also and constitutional head also. But মানে basic idea is that parliamentary democracy আমাৰ ষ্টেটতো আছে like center. So state parliamentary democracy থাকা মানে কি? There should be dual executive. যে কৈছিলো এজন নমিনেল আৰু এজন ৰিয়েল থাকিব লাগিব। So nominal is governor. মনত ৰাখিব এইটো constitutionally speaking governor is an independent office, independent constitutional office. It is not মানে like say high court যেনেকে supreme court under তেনেকে governor president under নহয়। Either he is under মানে central government nor under the president. It's an independent office. Constitutionত condition দুটাই ৰাখিছে। Conditions to be a governor. এক নম্বৰ কণ্ডিশ্যনটো হৈছে citizen হ'ব লাগিব। দুই নম্বৰ কণ্ডিশ্যন হৈছে 35 plus. Like the president. Generally কি হয়? It's a convention. The president যেতিয়া appoint কৰে গভৰ্ণৰক, প্ৰেচিডেণ্টে appoint কৰে হা। So president যেতিয়া appoint কৰে তেতিয়া সেইখন ষ্টেটৰ CM লগত কনচাল্ট কৰে। That is the convention that happens. Condition বাকি প্ৰেচিডেণ্ট গভৰ্ণৰ একেই হয় মানে অফিচ হেৰি লৈ পেলাই আৰু ওথ চৌথ এইবিলাক চিফ জাষ্টিছে দিয়ে 5 বছৰৰ কাৰণে থাকে কিন্তু মানে হেৰি নাই সিকিউৰিটি অফ টেনিয়ৰ নাই প্লেজাৰ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট এনি ডে হি কেন ৰিমুভ নো সেফগাৰ্ড ওকে মানে টাৰ্ম এটা আছে যদি কাইলৈ সোধে যে গভৰ্ণৰৰ টাৰ্ম আছে নে নাই টাৰ্ম এটা আছে 5 years but this is subject to pleasure So সেইটো হিচাপত আমি ক'ব পাৰো যে সিকিউৰিটি অফ টেনিয়ৰ নাই বা ফিক্সড টাৰ্ম নাই বুলি ক'ব পাৰো টাৰ্মটো ফিক্সড নহয় ন যে 5 বছৰ থাকিবই লাগিব সেইটো ফিক্সড নহয় টোটালি মানে ডিসক্রিশনারি
দ্য প্ৰেচিডেণ্ট কোনো মেনশ্যনে নাই মানে যে কি কণ্ডিশ্যনত ৰিমুভ কৰিব কি কথা সেইটো লৈ পেলাই কণ্ট্ৰভাৰ্চি হয় সেইটো কাৰণে গভৰ্ণৰ বিকামছ এন এজেণ্ট মোৰ দেন এ কনষ্টিটিউচনেল হেড কাইলৈ যদি সোধে বোলে সেইটো কথা ক'ব security of tenure নাই fixed tenure নাই he is at the pleasure of the president so how can he be a constitutionally independent constitutional head naturally he will be an agent যদি কনষ্টিটিউচনেল হেড হিচাপে বনাব লাগে তেতিয়াহ'লে তাক ফিক্স টেনিয়ৰ দিওঁ চিকিউৰিটি অফ টেনিয়ৰ দিওঁ হয় নাই আৰ্গুমেণ্ট ৰেডি থাকিব লাগে আমাৰ চব কথাৰে লজিকটো থাকিব লাগে ৰিএপইণ্টমেণ্ট হয়নে নাই গভৰ্ণৰ স্যাৰ মোৰ কথা এটা আছে এইখিনিতে স্যাৰ এতিয়া যে এইটো যে ক'লে টাৰ্ম 5 ইয়াৰ্ছ মানে ধৰক ছাবজেক্টটো প্লেজাৰ মানে কি তেওঁ 5 বছৰ তেওঁ যদি মানে তেওঁক 5 বছৰ আগতে তাৰমানে তেওঁক হেৰি কৰিব পাৰে ন স্যাৰ পষ্টটোৰ পৰা যেতিয়াই তেতিয়াই তেতিয়া আগতে হেৰি হৈ যে গভৰ্ণমেণ্ট চেঞ্জ হ'লে গোটেই সোপা গভৰ্ণৰক ৰিজাইন কৰাই দিয়ে বেলেগ গভৰ্ণমেণ্টে আহি পুৰণা গভৰ্ণৰ উইথ মানে হেৰি কৰি দিয়ে ৰিমুভ কৰি দিয়ে সেইটো কোৰ্টতো যাব নোৱাৰে তেওঁ ভেলিফাইড বুলি এইবিলাক একদম পুৰা একুৰেট হেৰি আছে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কৰাইছিলে তাৰপৰা জে পি গভমেণ্টেও কৰিছিল তাৰপিছত যেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধী আঁতৰি পেলাই যেতিয়া জনতা পাৰ্টি আহিলে তেতিয়াও গোটেই সোপা আকৌ আঁতৰিল 78 এইবিলাক আমাৰ মানে ভিক্টৰ হুগো হেভ ইউ হাৰ্ড এবাউট ভিক্টৰ হুগো এজন মানে গ্ৰেট মানে ব্ৰিটিছ লিটাৰেচাৰ মানে হেৰি আছিলে ৰাইটাৰ আছিলে তেওঁ কৈছিলে no one can stop a good idea whose time has come actually উল্টাটো হয় no one can stop a bad idea that has come bad idea এটা আহিলে এইটো চবেই ল'বই আজি মই এটা ভিডিঅ' দেখি আছিলো আমাৰ এজন আমাৰ এছেম্বলিৰ সাংসদে মানে হেৰি লেজিসলেটৰে কৈ আছে কিবা কিবি এইবিলাক আৰু হি ৱাজ জাষ্টিফাইং হি ইজ ৱেৰিং চাম এমুলেটছ আঙুঠি চাঙুঠি পিন্ধি থকা জাষ্টিফাই কৰিছে মই তেতিয়া ক'ব মন আছিল মানে অবভিয়াছলি যে 51 ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিতে যে আছে চাইণ্টিফিক টেম্পাৰৰ কথা এইবিলাক তেওঁলোকৰ কাৰণেওতো হয় ন চবৰ কাৰণে হয় চ' এটা ফ্ল'ৰ অফ দ্য হাউচ এইবিলাক কথা কৈ থাকিবলৈ যে মই এইটো কাৰণে আঙুঠি পিন্ধো বা এইটো কাৰণে পিন্ধো যে টু গেট ৰিড অফ বেড স্পিৰিটছ মানে সেইবিলাক শোভা নিদিয়ে ন কৰে বা যাতা মানুহ যেতিয়া হৈ যায় ষ্টেটখনো যাতাই হৈ যায় এইবিলাকৰ তলতে কাম কৰিব লাগিব আপোনালোকে It is a reality. But don't get demotivated. You will have enough option to bring change. মানুহৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণে সমাজত এটা নিজৰ ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি বাঢ়িব হয় না আৰু ইউ কেন বি বেটাৰ দেন হোৱাট ইউ আৰ এট দিছ মমেণ্ট চ' সদায় আগফালে আগবাঢ়ি যাব লাগে বাকী যদি আমি পাৱাৰ্ছৰ কথা চাওঁ আমিতো অলৰেডি বহুত বস্তুৱে এক্সপ্ল'ৰ কৰিলো এটাতো ইম্পৰ্টেণ্ট পাৱাৰ হয় ইম্পজিশ্যন অফ state emergency under Article 356. তাৰপিছত ধৰক গভৰ্ণৰৰ কাৰণে কেইটামান স্পেচিয়েল ধৰক হি ইজ দ্য চান্সেলৰ কিন্তু এইটো মেণ্ডেটৰী নহয় দেই গভৰ্ণৰে চান্সেলৰ হ'ব লাগিব বুলি ৱেষ্ট বেংগলত দেখিলে নে মমতা দিদি নিজে চান্সেলৰ হৈ আছে কেইখনমান ইউনিভাৰ্চিটি গভৰ্ণৰক দিয়ে সেইটো ষ্টেট লয়ে ডিচাইড কৰিব ষ্টেট লত যদি ইউনিভাৰ্চিটি এক্টত যদি চেঞ্জ কৰি দিয়ে দেন কনষ্টিটিউচনেল মেণ্ডেট নহয় যে চেঞ্চেলৰ হ'বই লাগিব জেনেৰেলি হয় বাকী
পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেচিডেণ্টৰ যি পাৱাৰ একেই, চামন প্ৰৰোগ কৰা, এড্ৰেছ যেনেকে প্ৰেচিডেণ্টৰ এড্ৰেছ আমি কৈছিলো ন আৰ্টিকেল 87ত মোশ্যন অফ থেংকছ, চিমিলাৰলি গভৰ্ণৰো থাকে এনেকে। তাৰপৰা নমিনেশ্যন ফৰ মেম্বাৰ্ছ টু এছেম্বলিজ, disqualificationতো he obviously will do it. Then governor ক্ষেত্ৰত article 200 and 201 is important because that is again consent, this is consent, 200 to consent. Assent to bills, assent to bills. So তাতে কৈছে যে he has the power to give assent yes or withhold reject কৰা, বা you return the bill, return কৰি দিলো আকৌ, বা under article 201 he can reserve the bill for consideration of the president, and president shall declare either that he assents to the bill or withholds his assent. President বাউণ্ড নহয় ৰিটাৰ্ণ কৰি দিলে যে আকৌ প্ৰেচিডেণ্টে দিবই। গভৰ্ণৰে যদি এবাৰ ইয়াত যদি বোলে ৰিজাৰ্ভ নকৰি গভৰ্ণৰে ইয়াৰ পৰা আকৌ এছেম্বলিলৈ পঠাই দিলে, আকৌ এছেম্বলিয়ে ঘূৰাই পঠালে, তেতিয়া গভৰ্ণৰ ইজ বাউণ্ড। বাট এইটো নকৰি যদি এইটোত কৰি দিলে, তেতিয়া হয়তো চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ফচি উঠিব পাৰে বিলটো। সেইটো অলৰেডি উই হেভ ডান ইট এনাফ। আৰ্ডন পাৱাৰ এইবিলাকতো আমি কনচাল্ট কৰিছো, কোনো মিলিটাৰী ক্ষেত্ৰত কোনো পাৱাৰ নাই। আৰু এইটো কথা কৈছিলো মই, কোনোবিলাক বিল ডেফিনেটলি ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে, যেনেকে যদি তেওঁৰ লাগে ইটছ আপ টু হিজ ডিসক্ৰিপশন যে ষ্টেট এছেম্বলিয়ে এনেকুৱা এটা বিল আনিছে যিটোৱে ধৰক কনষ্টিটিউশ্যনৰ মেজৰ কিবা প্ৰভিজনৰ এগেইনষ্টে হ'ব, বা হাইকোৰ্টৰ পাৱাৰ কমাই দিছে, বা বোলে কোনোবা ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল ডাইৰেক্টলি অপ'জ কৰিছে, যিটো ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল কাৰ কাৰণে হয়, গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে হয়, যাতে ভালকে চলাব পাৰে, সেইটো ডাইৰেক্টলি অপ'জ কৰে। বা এটা 31A কথাটো আছিলে কম্পালচৰি একুইজিশ্যন অফ প্ৰপাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আহে। চ' এনেকুৱা কিছুমান কনটেক্সত আমি দেখা পাওঁ যে এগেইন আমি বস্তুটো লিংক কৰি চাওঁ, এফালে চিকিউৰিটি অফ টেনিয়ৰ নাই, এফালে ইউ হেভ পাৱাৰ টু ৰিজাৰ্ভ বিল। চ' এচেঞ্চিয়েলি ইউৰ এক্সিছ টিল্ট মোৰ টুৱাৰ্ডছ বিং এন এজেণ্ট অফ দ্য চেণ্টাৰ। গম পাইছে নাই? কাইলৈ যদি মেইনছত এইটো কুৱেশ্যন আহে যে ডু ইউ থিংক দেট দ্য গভৰ্ণৰ ইজ মোৰ অফ এন এজেণ্ট অফ দ্য চেণ্টাৰ দেন এ কনষ্টিটিউচনেল হেড, সেইটো এনচাৰত আপুনি এইকেইটা কথা নাথাকিলে আৰু বেলেগ বেলেগ কথা লিখিলে আপুনি কিন্তু নম্বৰ কিন্তু সেই 10ৰ ভিতৰত সেই 2, 3হে পাব। এইবিলাক আৰ্টিকেল মেনশ্যন কৰি যদি এইবিলাক নিলিখে, আৰ্টিকেল 201 তাৰ পৰা এইবিলাক যদি নিলিখে, চিকিউৰিটি অফ টেনিয়ৰ এইবিলাক কথা নিলিখিলে, কাৰণ গোটেই বস্তুটো লজিকেল হয়, আৰ্গুমেণ্টটো এটাই হয়, বস্তুবিলাকৰ এটা দুটা আৰ্গুমেণ্টৰ আশে পাশে থাকে, নহ'লে সেইকেইটা আৰ্গুমেণ্ট নিদিলে কি হয়, সাবস্টেন্টিভ নহয় আৰু বাকী কথাবিলাক। আৰু প্ৰব্লেমটো কি হৈছে নাই, চবেই যদি নিদিলে হয় বেলেগ কথা আছিলে। আজিকালি মানুহবিলাকৰ প্ৰিপাৰেচনটো ইমান ধুনীয়া হয়, কিছুমানৰ প্ৰিপাৰেচন যে UPSC নিচিনা প্ৰিপাৰেচনে কৰি দিয়ে। চ' এক্সামিনাৰজনে যেতিয়া দেখা পায় এখন এনচাৰ বহীত ভাল এনচাৰ এটা, তেতিয়া পিছৰ এনচাৰ বিলাকতো এইটোৰ নিগেটিভ ইম্পেক্ট এটাও পৰে যে আৰে এইটো লিখা নাই, এনেকুৱা টাইপ এটা হৈ যায়। চ' যিটো দৰকাৰী হয় সেইটো লিখিব লাগিব, দেৰ ইজ ন' এক্সকিউজ। আগতে এনেকুৱা আছিলে মানুহে বেপেৰি বাং লিখিও পাই যায়, এতিয়া কিন্তু সেইটো দিন গ'ল। এতিয়া জাষ্ট লিখিলেও পোৱাৰ চান্স কম আছে। ঠিক আছে, কোৱা নাই যে যিকেইটা লিখিছে চবেই চাগে এইবিলাকে লিখিছে, কিন্তু আমি অকল 900 ৰেংক পোৱাটোলত কিয় কম্পিট কৰিম, আমি টপ 10ৰ লগত কম্পিট কৰিম ন। আমি এনেকুৱাকে লিখিম বা এনেকুৱাকে পঢ়িম যাতে stay in top 10।
চিফ মিনিষ্টাৰ ষ্টেট কাউন্সিলৰ মিনিষ্টাৰটো মোটামুটি একেই হয় ষ্টেট লেজিসলেচাৰো একেই কামেই গোটেই পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ এটা ডুপ্লিকেট কপি হয় একোতো এনেকুৱা বেলেগ কৰিবলগীয়া নাই খালি সেই কেইটামান চাই যাব যে ষ্টেট এছেম্বলি কি লেজিসলেটিভ কাউন্সিলৰ কাৰণে মেম্বাৰশ্বিপৰ ক্ৰাইটেৰিয়া কেইটা কি কি 4-5টামান আছে একচুৱেল বস্তু আৰু এছেম্বলিৰ ক্ষেত্ৰত হোৱাট ইজ দ্য মেক্সিমাম ষ্ট্ৰেংথ ডেট ইজ ফিক্সড ফৰ এছেম্বলি মেক্সিমাম এণ্ড মিনিমামটো কিমান হয় এছেম্বলিৰ কাৰণে maximum is 500 minimum is 60 yeah কিন্তু কিছুমানত 60ও নাই অৰুণাচল গোৱা ছিকিম তাতে মিনিমাম টু 30 হয় So 500 কাৰ আছে নো স্যাৰ 500 ইউপি চাগে ইউপি কিমান হ'ব ইউপি কিমান আছে চাওকচোন গুগল কৰি maximum 403 maximum 500 লৈকে কৰিব পাৰে আপুনি লেজিসলেটিভ কাউন্সিলৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ 1/3 হ'ব লাগে মেক্সিমাম মানে এইটো মিনিমাম মিনিমাম ষ্ট্ৰেংথ টু 40 হয় এইটো ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি ইট ৰেঞ্জেছ ফ্ৰম 60 টু 500 আৰু ষ্টেট লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ইট হেজ টু বি 1/3 অফ এইটো ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি তাতো মিনিমাম ইজ 40 ষ্টেট এছেম্বলিত কি হয় এইটো মনৰ মানে কাণ চুৱাই থৈছো বেলেগ আকৌ চাই ল'ব 1/3 are elected by members of local bodies 1/3 local bodies ৰ পৰা আহে তাৰপিছত 1/12 য'ত আছে দেই যিকেইখন ছখন ৰাজ্যত য'ত ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি ষ্টেট লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আছে are elected by graduates of 3 years 3 বছৰ ধৰি গ্ৰেজুৱেট কোনোবা যদি আছে সেইটো জেগাত তাৰপিছত 1/12 by teachers 3 বছৰৰ টিচাৰ 3 বছৰ হৈ গ'ল কোনোবা লোৱাৰ গ্ৰেডৰ নহয় দেই সেকেন্ডাৰী এণ্ড এবভ তাৰপিছত 1/3 by the members of মানে যিবিলাক এমএলএ কৰিব who from among who are not members of MLA মানে assembly member নোহোৱা বাহিৰৰ পৰা obviously তো তাৰ 1/3 assembly elect কৰিব আৰু remainder are nominated by remaining যিমান থাকে that is by governor's nomination মানে সভাগৰ 5 ভাগে মানে indirectly elected obviously to direct election নহয় indirectly elected আৰু 1/6 is nominated unlikely যে এইটো আহিব কিন্তু তথাপি ট্ৰিভিয়া ক'ব নোৱাৰি এই বুলি আহিব পাৰে যে who among the following are not involved in the election to the legislative council of a state তাহলে দি দিব teachers MLAs graduates local bodies তেতিয়া কি ক'ব none of the above থাকিব ন এতিয়া নয়ন Yes, sir. এতিয়া হ'ব ন Yes. বাকী একেই স্পিকাৰৰ কাম সেই একো ডিফাৰেঞ্চ নাই দুবাৰকে পঢ়াৰ কোনো যুক্তি নাই
তাৰপিছত আহিলে আমাৰ কালি কৈছিলে বাকীখিনি ট্ৰাইব্যুনেলছৰ কথাটো চাই ন ট্ৰাইব্যুনেলছ কি কুৱেশ্যন আহিব ট্ৰাইব্যুনেলছৰ পৰা highly unlikely যে কোনটো পাৰ্টৰ হয় but still you remember part 14A 14A মানে কি এইটো অৰিজিনেল কনষ্টিটিউচন আছিল নে নাই অৰিজিনেল কনষ্টিটিউচন আছিল এইটো 42nd আহিছে 42nd 1976 তাতে আহিছে it brought in 323A and 323B ঠিক আছে উদ্দেশ্যটো কি because courts were burdened with service related cases service matters বিলাকো কোৰ্টত আছিলে so service matters বিলাক উলিয়াই আনি পেলাই যাতে বেলেগ এটা legal mechanism create কৰিব পাৰি সেইটো কাৰণে we created the idea of tribunals basically 323A is called administrative tribunals 323A কি হয় যে পাৰ্লিয়ামেণ্ট 323A পাৰ্লিয়ামেণ্টক এম্পাৱাৰ কৰে কিহৰ কাৰণে টু এষ্টাব্লিছ ট্ৰাইব্যুনেলছ এষ্টাব্লিছ কৰিব ফৰ দ্য পাৰ্পাছ অফ ৰিক্ৰুটমেণ্ট এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ অফ চাৰ্ভিচ অফ পাৰ্চন এপইণ্টেড টু চেণ্টাৰৰ কাৰণে পাৰে ষ্টেটছৰ কাৰণে পাৰে লোকেল বডিজৰ কাৰণে পাৰে পাব্লিক কৰ্পৰেশ্যনছ বিলাকৰ কাৰণে পাৰে লাইক PSUs আৰু পাব্লিক অথৰিটিজ বেসিক্যালি য'ত মানে গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাইছে আমাৰ আৰ্টিকল 12ত যিটো কথা কৈছিল ষ্টেটৰ সেনেকুৱা টাইপ বস্তুবিলাকৰ কাৰণে সো তাতে সাৰ্ভিস ৰিলেটেড মেটাৰ বিলাক তাতে যায় সো এটোৰ মানে হেৰি হিচাপে taking this as an inspiration the parliament enacted the Administrative Tribunals Act 1985 so it authorizes the central government monot rakhibo central government authorize kore that there will be one central administrative tribunal CAT aru there will be multiple state administrative tribunals so etut মানে বস্তুটো এটা মানে পৰীক্ষাত এটো এটা কনফিউজ কৰি দিব পাৰে যে state administrative tribunal is appointed by state assembly or central administrative tribunal by parliament no this is not correct both state administrative and CAT is appointed by or created by parliament ঠিক আছে কথাটো ক্লিয়াৰ থাকিবনে ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰাইব্যুনেল কিন্তু ষ্টেট এছেম্বলি ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ লিখি নিদিব পৰীক্ষাত লিখিটো নিদিয়ে টিক নামাৰিব ভুলতে নন্দিতা মন থাকিবনে থাকিব স্যার দুইটাই পার্লামেন্টে করে না স্যার দুইটাই পাৰ্লিয়ামেণ্টে ক্ৰিয়েট কৰে আৰু মেণ্ডেটটো অবভিয়াছলি চেণ্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰাইব্যুনেলৰ মেণ্ডেটটো কি হ'ব যিবিলাক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এমপ্লয়ি বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত যিবিলাক চিভিলিয়ান হেৰি আছে এমপ্লয়িজ আছে কি মিলিটাৰীত যিবিলাক চিভিলিয়ান এমপ্লয়িজ আছে সেইবিলাকো তাত কভাৰ হ'ব বাট মিলিটাৰী পাৰ্চনেলৰ কাৰণে নহয় কিন্তু দেই ইট ইজ নট ফৰ মিলিটাৰী পাৰ্চনেল আৰু এইটো এটা মানে মাল্টি মেম্বাৰ বডি হয় যিটো দিল্লীত এটা চেণ্ট্ৰেল যিটো মেইন প্ৰিন্সিপাল ব্ৰাঞ্চটো দিল্লীত আছে প্ৰিন্সিপাল বেঞ্চ আৰু বাকি ৰিজনাল বেঞ্চ আছে জেনাৰেলি সিটি মানে হেৰি হয় ৰিটায়াৰ্ড জাজেছ থাকে আৰু এটোত কোৱেশ্চন আৰু কিহৰ পৰা আহিব The appeal of CAT lies before CAT on good. General procedure is ki any central government employee has any grievance, he will go to CAT. Tarpra
এপিলটো ক'ত যাবা? সুপ্ৰিম কোৰ্টত যাব নে হাই কোৰ্ট যাব? Sir, High Court. অৰিজিনেলি কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টতে গৈছিলে। তাৰপিছত এটা কেছ আছিলে চন্দ্ৰ কুমাৰ কেছ, তাতে ক'লে যে নহয় হাইকোৰ্টত মানে নোযোৱাকে ডাইৰেক্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট যোৱাটো এইটো ঠিক নহয়। চ' এপিলছ এগেইনষ্ট দ্য অৰ্ডাৰ অফ কেট উইল গো উইথ দ্য হাই কোৰ্ট। বাট এতিয়া লেটেষ্ট পজিশ্যনটো হৈছে ইউ কেন গো সুপ্ৰিম কোৰ্ট অলছো। কেটৰ হেৰি কেট মনত থাকিব মানে প্ৰিন্সিপাল বেঞ্চে হওক বা ৰিজনেল বেঞ্চে হওক, you can approach the Supreme Court. Yeah. Sir, last year এটা কেছ হৈছিল নেকি কৰ্ণাটকতে, পানিশমেন্ট পষ্টিঙৰ এগেইনষ্টে কেছ দিছিল নেকি? এপিল কৰিব পাৰে নেকি এইবোৰত? হয় জানো স্যাৰ? পাৰে। ছাৰ হেৰি শুনিছে নাই বাৰু? শুনি আছো। ছাৰ আজি মই হেৰি আছাম ট্ৰিবিউনত দেখিছিলো হেৰি কোনখন আছিলে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী পটকে পাহৰি গ'লো, পবিতৰা কোনোবাখনৰ কথা দিছিলে হেৰি মানে আপোনাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে মানে বাউণ্ডেৰীটোৰ ওপৰত আহি আছো। নন্দিতা হোল্ড মই এইটো হেৰি আপুনি কিটো ভাবিছে এতিয়া একচুৱেলি ইট ইজ নট পচিবল ফৰ এন এগ্ৰিড পাৰ্চন টু এপ্ৰোচ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ডাইৰেক্টলি এগেইনষ্ট এন অৰ্ডাৰ। প্ৰথমতে হাই কোৰ্ট যাব লাগিব, তাৰপিছত সুপ্ৰিম কোৰ্ট যাব লাগিব। ঠিক আছে, কেটৰ পৰা হাই কোৰ্ট যাব, তাৰপিছত সুপ্ৰিম কোৰ্ট, ডাইৰেক্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্ট নহয়। কওক। ছাৰ হেৰি পবিতৰাৰ মানে বাউণ্ডেৰীৰ ওপৰত মানে কি কৰিছে, সুপ্ৰিম কোৰ্টে মানে হেৰিটো দিছে, জাজমেন্ট এটা দিছে এনেকুৱা আৰু। এতিয়া মানে এইটো বস্তু ছাৰ ষ্টেটে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে নেকি? মানে ৱাইল্ড লাইফ হেৰিৰ ওপৰত যে আমি যে পাইছিলো, ষ্টেটে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে মানে ধৰক হেৰি কৰে ন, সুপ্ৰিম কোৰ্টে ডাইৰেক্ট বস্তুটো তেতিয়া তেওঁলোকৰ হেৰিত যায়। এইটো ক্ষেত্ৰত আছাম গভৰ্ণমেণ্টে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে সুপ্ৰিম কোৰ্ট নহয়, পাৰ্লিয়ামেণ্ট। নহয় ছাৰ, এইটো যে যিটো আমি ষ্টেট লিষ্টৰ যে হেৰি পাইছিলো যে ৱাইল্ড লাইফ, সেইটোৰ কথা কৈছো ছাৰ। ঠিকে বুজিলো ছাৰ। বুজিলো ছাৰ, এইটোত কিয় হাই কোৰ্টে হেৰি কৰা নাই যে, ডাইৰেক্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৰিছে যে কিয়? সুপ্ৰিম কোৰ্টে চাগে NGT থ্ৰুদি গৈছে চাগে, নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰাইব্যুনেল এটা আছে নহয়, বা ৱাইল্ড লাইফৰ ট্ৰাইব্যুনেল থ্ৰুদি গৈছে চাগে, ডাইৰেক্ট SLP হৈছেও যাব পাৰে, স্পেচিয়েলি পিটিশ্যন ডাইৰেক্ট যাব পাৰে। ৰিট ফাইল কৰিব পাৰে ন, আৰ্টিকল 32 যাব পাৰে। জেনেৰেলি SLP হিচাপে যায়, PIL হিচাপে যায় সুপ্ৰিম কোৰ্টত। বস্তুটো মিক্স নকৰিব, এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টে পাৱাৰ পায়, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কথাটো বেলেগ। হয় বুজিলো ছাৰ। তাৰপিছত আমাৰ যিটো ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰাইব্যুনেল আছে, ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰাইব্যুনেল বিলাক ইট ইজ নট মেণ্ডেটৰী ফৰ ষ্টেটছ টু মানে মেক এ ট্ৰাইব্যুনেল। যেতিয়া মানে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে অবভিয়াছলি চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট উইল এষ্টাব্লিছ দ্য ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰাইব্যুনেল অন দ্য স্পেচিফিক ৰিকুৱেষ্ট অফ কনচাৰ্ণ ষ্টেটছ। ষ্টেটে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়া চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কনষ্টিটিউট কৰি দিব। এতিয়া আমাৰ অসমত আছে নাই চেট? আই থিংক নাই। অসম doesn't have any state administrative tribunal. এতিয়া আমাৰ যদি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী ডাইৰেক্ট আমি হাইকোৰ্টে যাব লাগে যদি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী হয়। মানুহ ইয়াৰো মেম্বাৰ্ছ are appointed by the president. Okay. ক্লিয়াৰ নে এতিয়া? 323A টো গম পালে ন? 323A is relating to administrative tribunal, দুটা টাইপৰ, চেন্ট্ৰেল মানে কেট আৰু চেট, দুইটাই constituted by the parliament. Very important. Then comes Article 323B. 323B to কি হয়? Tribunals for other matters.
other matters মানে ইয়াতে কিন্তু পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু ষ্টেট এছেম্বলিও পাৰে মানে here both parliament and state legislative assemblies are empowered authorized to provide for establishment of tribunals এতিয়া আমি দেখা পাওঁ ধৰক taxationৰ related tribunals হয় হা বা land reforms related হৈছে কিন্তু ইলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো কেতিয়াবা ট্ৰাইব্যুনেল হয় হা ইলেকশ্যন ৰিলেটেড কিবা মেটাৰ ডিছকাছ কৰিব বা ইছ্যু জেনেৰেট হয় জেনেৰেলি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে আৰ্টিকল আমি 323 কি পালো যে ট্ৰাইব্যুনেলছ ফৰ পাব্লিক চাৰ্ভিচ অনলি আৰু ইয়াত আমাৰ ফৰ আদাৰ মেটাৰ্স সো হেতু এটা ডেফিনেট এৰিয়া অফ কোৱেশ্চনিং যে 323A ডিলছ উইথ what and 324B deals with 323B deals with what ঠিক আছে আৰু 323A অকল পাৰ্লিয়ামেন্টে পাৰে 323B দুইটা পাৰ্লিয়ামেন্ট আৰু ষ্টেটেও পাৰে ঠিক আছে সো বিভিন্ন কাৰণে হ'ব পাৰে So, এটা কথা মনত ৰাখিব regardless of the fact that tribunal যিমানে আমি যিটো কাৰণে নকৰো ultimately final appeal to Supreme Court High Court যাবই যদি মানে হেতু আপুনি ডিনাই কৰাব নোৱাৰে because under article 142 মানে 142 হওক বা 136 হওক এইবিলাকত যিটো জুডিচিয়াৰীৰ পাৱাৰ হেতুটো থাকিবই যে you cannot deny the availability of judicial remedy with the highest courts of the land regardless of the fact that আপুনি কিমান এডমিনিষ্ট্ৰেট কাৰণ এইবিলাকৰ এপইণ্টমেণ্টটো গভৰ্ণমেণ্টে কৰে ন ইয়াৰ যিবিলাক আমাৰ কেটৰ হওক বা সেটৰ হওক বা ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰাইব্যুনেল হওক এইবিলাকৰ এপইণ্টমেণ্টটো it is totally done by the executive হয় না এইটো on the basis of recommendation of a high court committee but appointment is done by president on the advice of the government only ঠিক আছে ক্লিয়াৰ আচ্ছা ইয়াতে এটা মোক কথা কওক আমাৰ যে ফৰেইনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেল আছে ফৰেইনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেল does it come under 323B yes নে no answer to foreigners tribunal FT শুনিছে তো I hope you all know what is foreigners tribunal Mr. 323 আন্ডাৰত নাহিব নেকি কাৰণ ফৰেইনাৰ 323 এক্ট এটা আছে ন বেলেগে foreigners act আছে passport entry into India act আছে foreigners act আছে এইবিলাক pre independence act কিন্তু foreigners tribunal কেতিয়া ক্ৰিয়েট হৈছিল what is the year of its creation 1964 executive order 1964 basis create হৈছিলে citizenship is not one of the matters under 323B মনত ৰাখিব ঠিক আছে so foreigners tribunal ঠিক আছে এটো নাহে এনজিটিও নাহে ন্যাশনাল গ্ৰীণ ট্ৰাইব্যুনেলো হেতু আমাৰ এটু হেৰিয়ত নহয় হেতু সেপাৰেটলি ক্ৰিয়েট কৰা এটা আন্ডাৰ মানে হেৰি আৰু ট্ৰাইব্যুনেল এটু এনজিটি doesn't come under it ন্যাশনাল গ্ৰীণ ট্ৰাইব্যুনেলৰ কথা শুনিছে নাই implementation of wildlife act environment act এইটোতো ডাইৰেক্টলি এইটো মানে এনেকুৱা হয় এনচিটি আই থিংক চাৰ্ভিং কোনোবা এজন জাজে এনচিটি হেড কৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ এজনে এনচিটি হেড কৰে নেকি চেক এনচিটিটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়
NGT নিউজত আহি থাকে। Constitution হিচাপে যদি চাওঁ, ইট ইজ এ মানে NGT এক্ট এখন আছিল 2010-ৰ, সেইটোৰ বিষয়ে সেইটোৰ বেচিছত বনিছিল। টাইম বাউণ্ড ডিছপ'জেল অফ কেছেছ প্ৰেজেণ্টলি 5টা জেগাত বহে। ৰিটায়াৰ্ড জাজে থাকে যেনে চেয়াৰমেন। চ' মটো পাৱাৰ আছে NGT, মনত ৰাখিব দেই, কেতিয়াবা এইটো কুৱেশ্যন সুধি দিয়ে। NGT চ' মটো পাৱাৰ মানে বুজি পাইছে নাই? Do you know what is চ' মটো পাৱাৰ? মানে ছাৰ it can নিজে take নিজে action কেছ only. ল'ব পাৰে। অ, yes, মানে কোনোবাই কেছ ফাইল কৰিব লাগিব সেনেকুৱা নহয়। Because its role is not limited to justice delivery, it is also preventive, remedial nature হয় ন। So আগতে ইন্টাৰফিনো কৰিব পাৰে। আমাৰ ইয়াততো মেঘালয় কোল মাইনিং NGT-টো বেন কৰিলে ন। ছেপাৰেট এক্টৰ থ্ৰু দি যিবিলাক এষ্টাব্লিছ হৈছে সেইবিলাক 323 বিট নাহে। আৰু এপিল অফ এন NGT-ৰ এপিলটো হাইকোৰ্ট নহয়, ডাইৰেক্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট যায় কিন্তু দেই। NGT-ৰ পৰা ডাইৰেক্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট এপিল, হাইকোৰ্ট নাযায়। টাইম বাউণ্ড ডিস্পিউট ৰিজলিউশ্যন উইদিন 6 months কৰিব লাগে। একচুৱেলি এইটো কথা মই পাহৰি গৈছিলো। এইটো ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 আৰু scheduled tribes and other traditional forest dwellers, যিটো ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট বুলি কয় ন, FRA 2006, এই দুখন এক্ট NGT-ত নাই মেণ্ডেট। চ' এইটো এটা উইকনেছে হয়। চ' মানে তেওঁলোকে কোনবিলাক এক্ট এনফৰ্চ কৰে, মানে কোনবিলাকৰ মেটাৰ ডিল কৰে, ৱাটাৰ এক্ট, এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট, ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন এক্ট এইবিলাকত থাকে। বাট ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট আৰু ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টত ৰেগুলাৰ ৱাইল্ড লাইফৰ কেছবিলাকো আমাৰ ৰেগুলাৰ জুডিচিয়াৰীতে আহে। একচুৱেলি হাইকোৰ্টৰ লগত এটা টাচেল এটা চলি থাকে, বিকজ মানে হাইকোৰ্ট নোযোৱাকে হেৰিয়ত যায় ন। হাইকোৰ্টটো এটা অবভিয়াছলি কনষ্টিটিউচনেল অথৰিটি হয়, এইটোতো ষ্টেটুটৰী অথৰিটি হয়। হাইকোৰ্টক বাইপাছ কৰি ডাইৰেক্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট গ'লেতো জাজকেইটাতো অকমান জ্বলিবই ন হাইকোৰ্টৰ। uh, 2012-ত নিউজত আছিল পক্সো বুলি, যিটো চাউথ কোৰিয়ান পস্কো, যিটো চাউথ কোৰিয়ান হেৰি যে মাইনিং, ষ্টিল মাইনিং সেইটো আছিলে, এই যে নিয়ামগিৰি হিলছত ষ্টপ কৰিছিল মাইনিং। সেইটোত মানে NGT ৱাজ ৱাইডলি এপ্ৰিচিয়েটেড। সেইটো এইটো 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 কথাটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট। NGT ইজ নট ইনভলভ ইন দিজ টু এক্টছ, ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট আৰু ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন। মই একচুৱেলি এইটো ভুল মাইণ্ডত আছিলে, ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট থাকিব বুলি ভাবিছোঁ, পাইছিলো চাগে, মই পাহৰিলো।
ক্লিয়াৰ হ'ল? এতিয়া আমাৰ দুটা টপিক থাকিলে, এটাটো আমাৰ লোকেল সেলফ গভৰ্নমেন্ট, তাতে পঞ্চায়ত এণ্ড মিউনিচিপালিটি, আৰু আমাৰ থাকিলে আৰ্টিকেল 244। কি হয় 244? schedule and tribal areas. এই দুটা টপিক থাকিলে, এই দুটা টপিক কাইলৈ কৰো নেকি? আজি এখন ভালকে ভাল হৈ লওঁ, কাইলৈ কৰিম আৰু হিষ্ট্ৰী আৰম্ভ কৰি দিম। Okay, sir. কেনেকুৱা Sir, হ'ব? schedule, sixth schedule এবাৰ কৈ দিব। এই 244 আলোচনা কৰিম, 5th schedule 6th schedule কৰি Okay, দিম। sir. Okay, sir. বাট আপোনালোকে পঢ়ি থাকক এতিয়া, 11টা-12টালৈকেতো পঢ়িবই। হা, নিজৰ পঢ়াটো কৰক কমপ্লিট। Yes, sir. সেইটোৱে, হোপফুলি কাইলৈ ভাল মানে আকৌ নৰ্মেল হৈ যায়, অলপ জলদিকে হেৰি কৰিলে হৈ যাব।